ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੋਪਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਇਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ITI ਕੋਰਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮਸ ਇਨ BBA। BBA ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। A user form is a custom bullet dialog box that makes a user data entry more controllable and easier to use for the यूज़र। मीनस की है कि एक यूज़र फॉर्म एक कस्टम विलेट डायलॉग बॉक्स है जो यूज़र के डाटा एंट्री नूं वधेरे नियंत्रणयोग अते यूज़र लई वरतन विच आसान बनाउंदा है। In this chapter you will learn to design a simple form and add data into Excel। तुसीं एक सधारण फॉर्म तैयार करना ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਟੂ BBA ਵਿੰਡੋ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ Alt + F11 ਐਂਡ ਨੈਵੀਗੇਟ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਮੈਨੂ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ। Upon selecting the user form is displayed as shown in the following screenshot। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, Alt + F11 ਦਬਾ ਕੇ BBA ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਮਿਲਿਤ ਕਰੋ। ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, डिज़ाइन द फॉर्म्स यूजिंग द गिवन कंट्रोल्स। मीनस दिते नियंत्रण की वरतों करते हुए फॉर्म नूं डिज़ाइन करो। स्टैप 3 दे विच की है, हरेक नियंत्रण नूं जोड़न तो बाद नियंत्रणां दा की है नाम देना पवेगा। कैप्शन उस फॉर्म दे नाल मेल खांदा है अते जिहड़ा नाम हुंदा है वो लॉजिकल नाम है जिहड़ा उस नाल मेल खांदा है, जो उदों दिखाई देवेगा जदों तुसीं उस एलीमेंट लई BBA कोड लिखोगे। स्टैप 4 फॉलोइंग आर द नेम्स अगेनस्ट ईच वन ऑफ द एडड कंट्रोल्स। मीनस की है कि शामिल किए गए जो नियंत्रण है उहदे हरेक दे विरुद्ध हेठां दिते नाम है। जिमें इस टेबल दे विच कंट्रोल है, फिर लॉजिकल नेम है तो कैप्शन है। कंट्रोल विच जिमें फ्रॉम इंप्लाई ID लेबल बॉक्स हो गया, फर्स्ट नेम लेबल बॉक्स है, लास्ट नेम लेबल बॉक्स है, DOB लेबल बॉक्स है, मेल ID लेबल बॉक्स, पासपोर्ट होल्डर लेबल बॉक्स, इंप्लाई ID टैक्सट बॉक्स, फर्स्ट नेम टैक्सट बॉक्स, लास्ट नेम टैक्सट बॉक्स। इस तरह ही इन्हां दा जिवें लॉजिकल नेम हो गया, फर्म फ्रॉम इंप ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम DOB मेल ID, पासपोर्ट होल्डर टैक्सट इंप PID। इस तरह ही जिवें इसके कैप्शन दिते है, इंप्लॉय फॉर्म इंप्लॉय ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID हो गया, पासपोर्ट होल्डर नॉट एप्लीकेबल। इस तरह ही नैक्सट है जी कंट्रोल की हो गया, जिमें ईमेल ID टैक्सट बॉक्स हो गया, डेट कंबो बॉक्स, मंथ कंबो बॉक्स, ईयर कंबो बॉक्स, यस जिहड़ा रेडियो बटन है, नो रेडियो बटन है, सबमिट बटन है, कैंसल बटन। उस तरह ही जिहड़ा इसका की है लॉजिकल नेम दिते गए है, अते जिमें CMB डेट हो गया, CMB मंथ, CMB ईयर, रेडियो यस, रेडियो नो, बटन सबमिट, बटन कैंसल। इस तरह इधर भी है जिहड़ा नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल, यस नो सबमिट कैंसल। नैक्सट आ जाता है स्टैप 5।
Add the code for the form load event by performing a right click on the form and selecting view code। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਰਮ ਲੋਡ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਪ 6 select user form from the object drop down and select initialize method as shown in the following screenshot। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਪ 7। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ upon loading the form ensure that the text box are cleared, drop down box are filled and radio buttons are reset। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਮ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਡੇਟ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਮੰਥ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨਸ ਮੰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਡ ਆਈਟਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਆਈਟਮ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਆ ਜੂਗਾ ਈਅਰ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਅਰਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਆਈਟਮ ਲਿਖ ਕੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਆਈਟਮ 2014 ਤੱਕ ਐਂਡ ਵਿਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਟ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਡੋਟ ਸੈਟ ਇਟ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਜੈਸ ਡੋਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਲਸ ਰੇਡੀਓ ਨੋ ਡੋਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਲਸ ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਬ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਪ 8। ਨਾਓ ਐਡ ਦਾ ਕੋਡ ਟੂ ਦਾ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਅਪੋਨ ਕਲਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ the user should be able to add the values into the worksheet। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਪ 9 ਐਡ ਏ ਮੈਥਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮ ਵੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਗੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬ ਬਟਨ ਕੈਂਸਲ ਕਲਿੱਕ ਅਨਲੋਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸਬ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਪ 10। ਸਟੈਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਾਈ ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਦਾ ਰਨ ਬਟਨ ਇੰਟਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ automatically the value will flow into the worksheet as shown in the following screenshot। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਨ ਬਟਨ ਜਾਂ ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।